Hi students, I hope my students are very good. Students, summer start ஆயிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் எடுத்துக்கிற வாட்டரோட அளவு நிறைய இருக்கணும். தண்ணீரை நிறைய குடிங்க. அதே நேரத்தில் வெயிலில் அதிகமாக வெளியே சுற்றாதீங்க. ஓகேவா? பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுபடி கேட்டு நடந்துக்கோங்க. ஓகேவா? வெரி குட். ஸோ எல்லோரும் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. பத்திரமா வீட்டிலே இருங்க. ஓகே, குட். ஓகே. In this video, we are going to learn 5th standard term 3 English. Page number 132. Let us read. Let us read sectionல நாம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து the case of the missing water. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக். அது எப்படி வாட்டர் வந்து மிஸ் ஆகிடும்? ஸோ அது ஒரு கேஸா? ஸோ தண்ணீர் தொலைந்து விட்டது. ஸோ தண்ணீரை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் இன்றைய லெசனுடைய டாபிக். ஸோ இந்த வாட்டர் எங்கே மிஸ் ஆயிடுச்சு, அதுக்கப்புறம் யார் அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, ஸோ இந்த கேஸை யார் சால்வ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாமா? ஓகே, வாங்க. த கேஸ் ஆஃப் த மிஸ்ஸிங் வாட்டர் லெசன் படிக்கலாமா? ஓகே, லிசன் கேர்ஃபுல்லி all of you. The tank in Divya's village was almost dry. Ammachi began to pray for rain. Amma collected all the buckets and pots and vessels in the house and filled them up. We need to store as much water as we can, Amma said. Appa collected tools to dig the tank a little deeper. We just need enough water until the rains arrive, he said. Divya got out her notebook and pencil. She put on her thinking cap and followed her parents to the tank. She examined the tank bed closely. It was cracked and dusty. Divya wondered, where did the water in the tank go? Did it run away? Was it stolen? This is a mystery. Divya loved solving mysteries. Once when the time, Ammachi couldn't find her reading glasses. Divya had found them in her book, marking the page she was reading. I will find that water, Divya muttered to herself. Divya walked to the other side of the tank, past dead fish and dried reeds. Do you know where the water could have gone? Divya asked a fisherman. Downstream, the fisherman suggested. Divya followed the dry stream bed down the hill. At the bottom was another tank. It had lots of goats but no water. Divya asked the goatherd, do you know where the water might be? Upstream, the goatherd suggested. That's where I came from, Divya said. No water there. Further up then, the goatherd said. That's where your water comes from. Divya climbed up to the tank. Then she climbed up some more to a tank further up the hill. There was no water, no birds. There was only one person there, whose name was Rani. Rani, I can't find any water. Any idea where it's gone? Divya called her. She knew Rani from schooling. Downstream, Rani called back. Divya was suddenly angry. She stomped her foot. No, she shouted. It's not. I have searched and searched. It's not upstream or downstream. Got it? How about up there? Rani suggested. Divya and Rani looked up at the sky. The sun glared back at them. Everything was white, hot and dusty. No, they agreed together. No water there. Divya collapsed into the boat with Rani and gnawed on a lotus stem. She got tired. Do you know why Manju's parents left the village? Divya asked. They went to the city where they have water. Maybe we should all go, said Divya. You go, Ronnie snapped. No one asked you to be here.
Fine, Divya said, and she stomped back home. But it wasn't fine. There was still no water, still no rain. The next day, Divya brushed her teeth with muddy tank water in a tiny glass. Though she spat. In school, the class was half empty. More families had left the area. She was missing all her friends in the middle of environmental studies class. She turned and ran out of school. She ran and ran until she was panting. She finally sat at the side of the road. I have to find the water, she huffed. Can I help? Said a voice. It was Ronnie, who had seen Divya running away from school. Divya beamed. Yes, we have to do this properly, Ronnie said, like real sanitary engineers. Like who? Divya asked. Sanitary engineers build pipes and tanks and drains. I'm going to be one when I grow up, Ronnie said. Divya and Ronnie decided to draw a map of their village and all its tanks and streams, showing all the places where the water might have flowed. Where could the water possibly have gone? Finally, they sat back and pored over the map. We haven't seen the tank yet. Divya pointed to one of the tanks they had drawn. Let's go, Ronnie agreed. Divya and Ronnie began climbing up the hill. The stream here was dry as well. Maybe we shouldn't have missed school. This tank is probably dry as well, Ronnie said sadly. When they reached the tank, Divya and Ronnie realized they were wrong. This tank was full. Ronnie pointed at a small pump at the end of the lake. There was a tanker just below the bend, collecting water as it flowed. A man stood by, guiding the tanker. Mystery solved, said Divya angrily. Where are you taking our water? Divya wanted to know. The city, the man said. I need to supply 9,000 liters today. That's not fair, Ronnie said. The man shrugged. That's how it is. My friend is a sanitary engineer, Divya hailed. She knows what's fair. The man laughed. Sanitary engineer, it seems you are just children. Ronnie said quietly, yes, but I know you can't just take our water away. Go home, the man said. You can't change anything. Divya had an idea. She hugged the pump. You can't turn it on now. Ronnie ran up to hug the pump too. Hey, said the man. Now he was really hungry. Just go home, he said. That was when the clouds broke, the rain poured. The monsoon is here, Divya shouted. I'm going home, even if you aren't, the tanker man said. It rained and rained. Whoosh, the bend overflowed and the stream rushed down, splashing them. The water has been found. Mystery solved, Divya said. Ooh! They yelled with joy. They informed about the tanker man to the village people, and the village people warned him not to do again. Okay, good. ஸோ லெசன் ரீட் பண்ணும்போது என்ன இது கேஸு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் இல்லையா? எஸ். ஸோ திவ்யாவும் ராணியும் எவ்வளோ கிளவராக அந்த வாட்டர் எங்கே தொலைஞ்சது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா? ஓகே, நம்ம ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு வந்தோம்னா இந்த கேஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, குட். ஸோ இந்த கேஸை யார் எடுத்து நடத்துகிறாங்கன்னா திவ்யா எடுத்து நடத்துகிறாங்க. அவங்க என்ன கேஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மிஸ்ஸிங் வாட்டர். ஸோ தண்ணீர் எங்கே போயிடுச்சு, தண்ணீர் எங்காவது ஓடிடுச்சா, அதை யாராவது திருடிட்டாங்களா, இது என்ன ஒரு மர்மமான செயல் அப்படின்னு மிஸ்ட்ரீஸை மர்மங்களை கண்டுபிடிக்கிறதுல ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய நம்ம திவ்யா தான் இந்த கேஸ் எடுத்து நடத்தி கேஸை சால்வ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? வாங்க எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு முதல்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? The tank in Divya's village was almost dry. அதாவது
திவ்யாவோட கிராமத்தில் இருந்த அந்த தொட்டி, தண்ணீர் தேக்கி வைக்கக்கூடிய தொட்டி வந்து ட்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ அம்மாச்சி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கடவுள்கிட்ட ப்ரே பண்ணுறாங்க மழை வரணுன்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலெக்டட் ஆல் த பக்கெட்ஸ். அம்மா வந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்கெட்ஸு, பானைகள், அதுக்கப்புறம் பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்து வச்சு அதை வீடு நிறைய வச்சு அதில் தண்ணி ஃபில் பண்ண வைக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. அப்பா வந்து என்ன சொல்கிறாரு, we need to store as much water as we can. மழை வரும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நீர் தேக்கி வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த தொட்டியை வந்து இன்னும் நல்லா ஆழமாக தோன்றாரு, இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக. ஓகேவா? ஸோ திவ்யா வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு நோட் எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிறாங்க, அதோட அவங்களோட திங்கிங் கேப்பையும் எடுத்து போட்டுக்கிறாங்க. கேப் போட்டுக்கிட்டு அவங்க அப்பா அம்மாவை தொடர்ந்து போகிறாங்க. ஸோ அவங்க எக்ஸாமைன் பண்ணுறாங்க அந்த தொட்டியை போயிட்டு. இந்த தொட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு அந்த தொட்டியோட பெட், டேங்க் பெட், அதாவது தொட்டியோட அடிபாகம். ஸோ அந்த அடிபாகத்தை அவங்க பார்க்கும்போது பார்த்தா இட்ஸ் கிராக்ட் அண்ட் டஸ்டி. ஸோ திவ்யா வந்து அந்த தொட்டியை பார்த்தா அது எப்படி இருந்ததுன்னா கிராக் விட்டுட்டுருக்கு, அதோட வெறும் மண்ணாக தூசாக இருக்குது. ஓகேவா? திவ்யாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக ஆயிடுச்சு. இந்த தண்ணி டேங்க்கில் இந்த தண்ணியெல்லாம் எங்கே போச்சு? டிட் இட் ரன் அவே? அது எங்காவது ஓடிடுச்சா? வாஸ் இட் ஸ்டோலன்? யாராவது திருடிட்டாங்களா? திஸ் வாஸ் எ மிஸ்ட்ரி. இது ஒரு மர்மம், இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திவ்யாவுக்கு வந்து மிஸ்ட்ரீஸை சால்வ் பண்ணுறதுனா ரொம்பவே விருப்பம். ஒரு நாள் என்னாச்சுன்னா அம்மாச்சி தன்னோட ரீடிங் கிளாஸ் படிக்கிறதுக்காக போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணாடியை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, எங்கே வச்சாங்கன்னு தெரியல. ஸோ அதன் பிறகு நம்ம திவ்யா தான் அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போது அவங்க எடுத்திருக்கக்கூடிய மிஸ்ட்ரி என்னன்னு பார்த்தோன்னா மிஸ்ஸிங் வாட்டர். ஸோ தொலைந்து போன நீரை கண்டுபிடிக்கிறது தான் கேஸு. ஸோ ஐ வில் ஃபைண்ட் த வாட்டர், திவ்யா மட்டர் டு ஹர் செல்ஃப். அவங்க தனக்கு தானே சொல்லிக்கிட்டு நான் கண்டிப்பாக இந்த நீரை கண்டுபிடிச்சே தீருவேன், அது எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு அவங்க அப்படியே பேசிக்கிட்டே வராங்க. ஸோ கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்ததும் அங்கே ஒரு ஃபிஷர்மேனு இறந்த மீன்கள் எல்லாம், அதாவது அந்த உப்பு நீர்லேருந்து இறந்த மீன்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கார். காய்ந்த நாணல்கள் மீன்கள் எல்லாம் அந்த ஃபிஷர்மேன் எடுத்துகிட்ருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு திவ்யா கேட்குறாங்க, இந்த தண்ணீர் எங்கே போயிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா. அதுக்கு ஃபிஷர்மேன் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாருன்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம், ஒரு வேளை அது கீழ் நோக்கி போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ திவ்யா வந்து இப்போ அவர் சொன்ன இதை கேட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படியே மலையிலேருந்து கீழே இறங்கி வராங்க. வந்துட்டு அங்கே பாட்டமில் இன்னொரு டேங்க் இருக்குது, அங்கே நிறைய ஆடுகள் இருக்குது, ஆனால் தண்ணீர் இல்லை. திவ்யா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே ஆடு மேய்த்துட்ருக்கவர்கிட்ட கேட்குறாங்க. என்ன கேட்குறாங்க, இங்கே வாட்டர் இருக்குதான்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, எங்கே இருக்குன்னு? அதுக்கு அவர் சொல்கிறார், ஒரு வேளை அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். அதுக்கு தட்ஸ் வேர் ஐ கேம் ஃப்ரம், நான் இப்போ தான் அங்கேருந்து வரேனே, அங்கே வாட்டர் இல்லையே அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. ஃபர்தர் அப் தென், அதாவது நீ வந்தலையே அதுக்கும் இன்னும் மேலே போயிட்டு பாரு, தட்ஸ் வேர் யுவர் வாட்டர் கம்ஸ் ஃப்ரம், அதாவது தண்ணீர் எங்கேருந்து வருகிறதோ அங்கே போயிட்டு நீ இன்னும் மேலே போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு அந்த ஆடு மேய்ப்பவர் சொல்கிறார். ஸோ இப்போ திவ்யா அந்த கிளைம்ட் அப் த டேங்க், அந்த டேங்க்கு இன்னும் மேலே ஏறி போகிறா. மேலே ஏறி போனால் அங்கே நோ வாட்டர், நோ பேர்ட்ஸ், அங்கே வாட்டரும் இல்லை, பறவைகளும் இல்லை. அதோட ஒரே ஒரு பர்சன் மட்டும் அங்கே இருக்காங்க, whose name was ராணி. So Ronnie, I can't find any water. Any idea where it's gone? Divya called to her. அதாவது திவ்யாவுக்கு ராணியே தெரியும், அதனால் ராணிக்கிட்ட கேட்குறா, நான் எங்கே தேடியும் தண்ணீர் கிடைக்கல, உனக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அது எங்கே இருக்குன்னு அப்படின்னு திவ்யா ராணிக்கிட்ட கேட்டதும், ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ராணி கால்டு பேக், ஒரு வேளை கீழ் நோக்கி போயிருக்கலாம். திவ்யா சடன்லி ஆங்கிலி, திடீர்னு திவ்யாவுக்கு கோபம் வந்துடுச்சு. அவள் தன்னோட காலால் உதைக்கிறா. நோ, இல்லை, இட்ஸ் நாட், இல்லவே இல்லை, நான் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்த்துட்டேன். ஸோ அது அப் ஸ்ட்ரீம்லேயும் இல்லை, டவுன் ஸ்ட்ரீம்லேயும் இல்லை. காட் இட்
அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஹவ் அபவுட் அப் தேர்? அப்போ அது எங்கே போயிருக்கோம், அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு அவங்க 2 பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் 2 பேரும் அப்படியே வானத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தோன்னா சன்னோட அந்த பிரகாசம் கண்ணு கூசுகிற அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய மேகங்கள்லாம் வெண்மையாக இருக்குது, அதோட சூரியனும் நல்லா வெப்பமாக இருக்குது, அதோட டஸ்டியாகவும் இருக்குது. அங்கே இருக்கக்கூடிய மண்ணெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஈரப்பதமே இல்லாமல் டஸ்டியாகவும் இருக்குது. ஸோ நோ தே அக்ரீட் டுகெதர், இல்லை எங்கேயுமே வாட்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திவ்யா வந்து ரொம்பவே டென்ஷன் ஆகிடுறாங்க. டென்ஷன் ஆகிட்டு அவங்க அங்கேருந்து கிளம்புறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் தண்ணீரை தேடி தேடி ரொம்பவே டயர்டாகிட்டாங்க. அதனால் அவங்க அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க சொல்கிறாங்க, ஸோ உனக்கு மஞ்சுவோட ஃபேமிலியும் பேரண்ட்ஸும் ஏன் ஊரை விட்டு வெளியே போனாங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்னு திவ்யா கேட்டதுக்கு அதுக்கு ராணி சொல்கிறாங்க, தெரியும், அவங்க வந்து தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய அந்த நகரத்தை நோக்கி போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்படியே நாமளும் போக வேண்டியது தான். அதுக்கு வந்து ராணி கோபமாக சொல்கிறாங்க, நீ போ, உன்னை யார் இங்கே இருக்க சொன்னா அப்படின்னு ஃபைன்னு சொல்லிட்டு திவ்யா அங்கேருந்து வீட்டுக்கு போயிடுறாங்க. ஸோ ஸ்டில் நோ வாட்டர் நோ ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே போகிறாங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் டே திவ்யா ப்ரஷ் த டீத் வித் மடி டேங்க் வாட்டர். அதாவது அடுத்த நாள் வந்து திவ்யா அந்த டேங்க்கில் இருந்து அந்த மண் கலந்து அந்த சிறிதளவு நீரை வைத்துட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறாங்க. ப்ரஷ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களோட கிளாஸில் எடுத்து அதை அவங்களோட ஃபேஸ்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அவங்க தோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே கவலையாக இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூல் போகிறாங்க. ஸ்கூல் போனால் அவங்க கிளாஸில் ஆஃப் த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது பாதி அளவு கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை. ஏன்னா கிளாஸே வந்து ஓரளவுக்கு எம்டி ஆகிடுச்சு. கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இப்போ வராங்க. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து தண்ணீரை தேடி ஊரை காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அவள் திவ்யா வந்து தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரையும் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுறா. ஸோ என்விரான்மெண்டல் கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. அப்போது அவள் வந்து அங்கேருந்து ஸ்கூலை விட்டு ஓடி போகிறா. ஓடுறா ஓடிட்டே இருக்கா. மூச்சு வாங்குற அளவுக்கு அவள் ஓடி வரா. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அவள் ஒரு ரோடுக்கு பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துடுறா. உட்காந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக வாட்டரை கண்டுபிடிச்சே தீருவேன் அப்படின்னு முணுமுணுக்கிறா. கேன் ஐ ஹெல்ப் அப்படின்னு ஒரு குரல் கேட்குது. ஸோ திரும்பி பார்த்தா அங்கே ராணி இருக்கா. ஸோ ராணி வந்து திவ்யா ஸ்கூல்லேருந்து வெளியே வரதை பார்த்து அவளை தொடர்ந்து வந்திருக்கா. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னாச்சுன்னா ராணி அப்படி கேட்டதுமே எஸ் ஆமாம் நீ எனக்கு உதவி செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னும் திவ்யா சொன்னதும் ஸோ ராணி ஒரு ஐடியா கொடுக்குறான். நம்ம வந்து ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்கணும். எப்படின்னா சானிட்டரி என்ஜினியர்ஸ், சுகாதார பொறியாளர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள போல். அப்படின்னா யாரை போல் புரியல அப்படின்னு சொல்கிறா திவ்யா. அதுக்கு அதாவது பைப்ஸ் எல்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்கள்ல, அதே போல் டேங்க்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குவாங்க, ட்ரைன்ஸ்லாம் வந்து அவங்க செட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள போல் நாம், அதாவது நான் பெரியவளானா சானிட்டரி என்ஜினியராக தான் ஆவேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. ஓகே, திவ்யாவும் ராணியும் டிசைட் பண்ணுறாங்க. டிசைட் பண்ணிட்டு ஒரு மேப் வரைகிறாங்க அவங்க ஊரை மையப்படுத்தி. ஸோ எங்கெங்கே டேங்கெல்லாம் இருக்குது, ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்குது, நீரோடைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணி அவங்க அப்படியே ஒரு மேப் வரைகிறாங்க. மேப் வரைஞ்சிட்டு ஸோ இப்போ நாம் எங்கே போகணும், வாட்டர் எப்படி பாசிபிள், வெளியே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போது அவங்க தேடுறாங்க எங்கே வந்து வாட்டர் மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு. ஸோ அவங்க வந்து we haven't seen that tank yet. Divya pointed one of the tanks they had drawn. ஸோ லெட்ஸ் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டேங்கை நோக்கி போகிறாங்க 2 பேருமே. ஸோ அவங்க ஒரு மலையை ஏறி போகிறாங்க. அங்கே இருந்த அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ட்ரை ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ மேபி ஷுடன்ட் ஹாவ் மிஸ்ட் ஸ்கூல், த டேங்க் இஸ் ப்ராபப்ளி ட்ரை ஆஸ் வெல். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அந்த டேங்க் ரீச் பண்ணுறாங்க. அவங்க எங்கே தவறு பண்ணாங்கன்றதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. திஸ் டேங்க் வாஸ் ஃபுல். ராணி பாயிண்டட் at a small pump at the end of the lake. ஸோ அவங்க வந்து அந்த தண்ணீர் எங்கே தேங்கி இருக்குது, எங்கே தவறு நடந்திருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த டேங்க் மட்டும் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அந்த டேங்க்குக்கு பக்கத்தில் வந்து ஒரு பம்ப் இருக்குது. அந்த டேங்க் வந்து எப்படி ஒரு ஏரியா இருக்கக்கூடிய அந்த டேங்க்குக்கு எட்ஜில் ஒரு பம்ப் இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டேங்கர் நின்றுட்டுருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த
பம்ப் ஓப்பன் பண்ணி அந்த டேங்க்கில் வந்து வாட்டரை ஃபில் பண்ணுறார். ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்னொரு மேனுக்கு அவர் கைட் பண்ணுறாரு எப்படி வாட்டர் ஃபில் பண்ணணுன்னு. மிஸ்ட்ரி சால்வ்டு. திவ்யா ஆங்க்ரி, ரொம்ப கோவத்தோடு திவ்யா சொல்கிறா, நாம் மர்மத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேர் ஆர் யூ டேக்கிங் அவர் வாட்டர் அப்படின்னு அந்த டேங்கர் கிட்டே திவ்யா கேட்குறா. நீங்கள் எங்கள் தண்ணியெல்லாம் எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க? த சிட்டி, நான் நகரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். எனக்கு இன்றைக்கி 9000 லிட்டர்ஸ் வாட்டரை வந்து நான் சப்ளை பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல. தட்ஸ் நாட் ஃபேர், இது நல்லதில்லை. த மேன் ஷாக், அதாவது தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ். ஆமாம், அது எப்படி நல்லதில்லைன்னு நீ சொல்லுவ? அதற்கு திவ்யா சொல்கிறா, என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து சுகாதார பொறியாளர், அவளுக்கு எல்லாமே தெரியும், அதனால தான் அவள் அது சரியில்லைன்னு சொல்கிறா. உடனே அந்த மேன் வந்து சிரிக்கிறான். உண்மையாகவா? சுகாதார பொறியாளரா? நீங்கள் இன்னுமே சின்ன குழந்தைங்க தான், நீங்கள் எப்படி ஒரு பொறியாளராக இருக்க முடியும்? அதற்கு ராணி வந்து அமைதியாக சொல்கிறா, ஆமாம், ஆனால் நீ செய்கிறது தவறு, வாட்டரை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகிறது தவறுன்றது எங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு நீங்கள்லாம் வீட்டுக்கு போங்க, உங்களாலாம் எதையும் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு அந்த மனிதன் கோவமாக கத்துறான். அதுக்கு திவ்யா வந்து உடனே ஒரு ஐடியா பண்ணுறா. ஓடி போயிட்டு அந்த பம்பை நல்லா கெட்டிமாக டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறா. ஸோ நீ வந்து இதை இனிமேல் திருப்ப முடியாது, நான் வந்து இதை விட மாட்டேன். உடனே ராணியும் போயிட்டு ஓடி போயிட்டு அவளும் ஒரு பம்பை டைட்டாக பிடிச்சிக்கிறா. ஸோ 2 பேருமே வந்து அதை ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மனிதனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது. ஜஸ்ட் கோ ஹோம், இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு கத்துறான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்தில் என்னாச்சுன்னா, தெர் வாஸ் when the clouds broke, அந்த மேகங்கள்லாம் அப்படியே வந்து மழையாக பொழிய ஆரம்பிச்சிச்சு. த மான்சூன் இஸ் ஹியர், திவ்யா ஷவுடர். திவ்யா வந்து உடனே மழை காலம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சத்தமாக கத்துறா. அதுக்கப்புறம் அந்த டேங்கர் வந்து, நான் வீட்டுக்கு போகிறேன், நீங்கள் போகலையா அப்படின்னு கேட்டு அவன் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் மழை தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே இருந்தது. ஸோ அவங்க 2 பேருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆச்சு. the water has been found, mystery solved, திவ்யா சரி, அதாவது நான் தண்ணீரை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ஸோ மர்மத்தை விடுவிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்கிறா. ஸோ அந்த மழையில் அவங்க 2 பேருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஜாலியாக விளையாடிட்டே போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து கிராமத்து மக்கள்கிட்ட போய் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. அந்த டேங்கர் தான் வந்து தண்ணீரை தடுத்து வச்சு நீரெல்லாம் வந்து நகரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருந்தான் அப்படிங்கிறத எல்லார்கிட்டையும் சொல்கிறாங்க இவங்க 2 பேரும் போயிட்டு. அதுக்கப்புறம் கிராமத்து மக்கள்லாம் வந்து அந்த டேங்கரை கூப்பிட்டு வார்ன் பண்ணுறாங்க, நீ இது போல் இன்னொரு முறை செய்யக்கூடாது, இது சரியானது இல்லை அப்படின்னு வார்ன் பண்ணி விடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ தண்ணீருங்கிறது எந்த அளவுக்கு அவசியமானது என்றதை இந்த பாடத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா மாணவர்களே? அதனால் நாம் என்ன பண்ணோன்னா, நீரை வந்து அளவாக பயன்படுத்தணும், அதே நேரத்தில் நீரை வீணாக்கக்கூடாது. மேலும் வந்து தண்ணீரின் தேவை வந்து அனைத்து உயிரினங்களுக்குமே இருக்கிறது என்பதையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? அதனால் ஒரு குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் தண்ணீர், மற்றவங்களாம் தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்லாம் நம்ம எப்போவுமே யோசிக்கக்கூடாது. ஓகேவா? குட். ஸோ இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப நல்லபடியாக சால்வ் பண்ணியாச்சு இல்லையா? எஸ். ஓகே, வெரி குட். இன்றைய வீடியோ பதிவில் நான் பார்த்த கேஸை வந்து நீங்களும் நல்லபடியாக ஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ நாம் ஒரு செயலை எடுக்கிறோன்னா அந்த செயலை நல்லபடியாக முடிக்கணும், அதை நம்ம திவ்யா கிட்டேருந்து கற்றுக்குறோம். ஓகேவா? குட். மேலும் நம்ம வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இன்றைய வீடியோ பகுதி உங்கள் அனைவருக்குமே பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும். ஸோ லைக் அவர் வீடியோ அண்ட் ஷேர் அவர் வீடியோ டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இதை பகிர்ந்துடுங்க. நீங்கள் பகிர்வதன் மூலம் அவங்களும் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, குட். அதோட நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய வீடியோஸுடைய நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடச்சிடும். ஓகே, வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச், ஐ லவ் யூ.